ಈ ಏನು ಜೆಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವರದಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ 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 ಕಾಟ್ ಬೈ ಕಾಟ್ देखिए, ये नया वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लास्ट विंटर सेशन में ये प्रेजेंट हुआ था, उसके बाद उधर पार्लियामेंट में हंगामा होने के बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत सारे मीटिंग्स की और बहुत अफसोस की बात है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपोजिशन लीडर्स भी थे, मुस्लिम एमपीस भी थे, मगर और उनका कोई बात नहीं सुनाए। और उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड का जितने भी वक्फ बोर्ड है पूरे मुल्क में, वो लोग उनका भी एक ऑब्जेक्शन इसमें राइज किया था, वो कौन सा भी रिकॉर्डेड नहीं है। यानी कि ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट आया है, ये किसी जो भी ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन को कुछ भी अहमियत नहीं दिए हुए ये लोग क्या चाहिए, मनमानी है, ये वक्फ बोर्ड के जो सिस्टम को बर्बाद करने वाला है। क्योंकि इसमें देखिए, एक कहा जाता है वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में और स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को, अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी को मेंबरशिप देना है। क्या मतलब है इसका? वक्फ बोर्ड में क्यों चाहिए? टेबल कमेटी में, दूसरे मुजराई कमेटी में मुसलमान है क्या? तो ये सब एक साजिश है। दूसरा, ये पूरा जो वक्फ का जो सर्वे कमीशन का पावर को निकाल के उसको डीसी को दिया गया। डीसी को इतना काम है, डिप्टी कलेक्टर को, इसका साथ साथ वो भी किया गया। तीसरा, जो ट्रिब्यूनल था, वक्फ ट्रिब्यूनल, जो वक्फ का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट को हैंडल करने वाला एक कोर्ट था, उसको भी कैंसिल किया गया। यानी कि ये सब एक सिंगल मैन सिस्टम में, एक ऑटोक्रेसी सिस्टम में ये किया गया है। कोई भी अहमियत मुसलमानों को, वक्फ बोर्ड को, मुस्लिम एमपीज को नहीं दिया गया। इसको हम कंडेम करते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कल से पूरे मुल्क में इस बिल को जलाते हुए, इस बिल को पाड़ते हुए हमारा एहतजाज हम लोग किया है। ये पार्लियामेंट तो एडजर्न हुआ है, मार्च 10 को शुरू होने वाला है। हम लोग भरपूर एहतजाज करेंगे जब तक इसको वापस नहीं किया जाता, इसको कैंसिल नहीं किया जाता इस बिल को, तब तक हमारा जो एहतजाज रहेगा। मैं अवाम को इस माध्यम के अलग अलग तंजीमें हैं, उलेमा किराम हैं, तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूं, देखिए जैसा एनआरसी सीएए का जो एहतजाज हुआ, वैसा एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, होकर हम लोग इसको खिलाफ मुखालिफ करना चाहिए। 20 करोड़ मुस्लिम आबादी रहने वाले इस मुल्क में हमारे खिलाफ एक बिल आता है, हमारे खिलाफ कानून आता है, तो उसका खिलाफ खड़े होना हमारा जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी को हम तमाम लोग लेकर इस बिल को अपोज करना। सर, मरकज में जो ऑपोजिशन है वो और रियासत में जो ऑपोजिशन है वो कहां तक इसको जो है उठा रहे हैं, और आप उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुसलमानों का वोट 100% लिए है। देखिए, कल पार्लियामेंट में इसका खिलाफ हंगामा तो अपोजिशन पार्टी ने किया है, बॉयकॉट भी किया है। ये काफी नहीं है। मुल्क भर में ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे वोट लेकर गया है, वो लोग भी रास्ते पे उतरना है, प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है। मैं इस कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जो 92% मुसलमानों का वोट लेकर आया है आज, उनको मैं अपील करता हूं, अर्ज करता हूं कि असेंबली में, आने वाले असेंबली में
वक्फ बिल जो नया अमेंडमेंट आया उसका खिलाफ रेजोल्यूशन कर्नाटका स्टेट में करना है। ये एक रेजोल्यूशन पास करके हम लोग इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को नहीं मानेंगे बोलकर एक रेजोल्यूशन कर्नाटका स्टेट में पास कर ये लोग भेजना है। देखिए हमारा जो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एनआरसी सीएए जो हमारे एहतजाज था ये मिसाल है। अवाम के खिलाफ कोई गवर्नमेंट नहीं, अवाम के लिए गवर्नमेंट है। तो 20 करोड़ मुसलमान बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, सेकुलर पार्टीज एहतजाज करेंगे, मानना पड़ेगा। ये लोग मान के वापस लेना पड़ेगा। जब तक ये लोग मानेंगे नहीं, अब जब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जिस तरह और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो तरक्की को लेकर सारे हिंदुस्तान में और कर्नाटक में, उसको छोड़कर जो है मुसलमानों के जो मुसलमानों के जो प्रॉपर्टी का ताल्लुक है उसको लेकर जो है किसकी ताकत हो सकती है पीछे से? देखिए ये जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्फ का जमीन को लूटा गया है, गवर्नमेंट लूटा है और बड़े बड़े सरमादारों ने लूटा है, उनको हेल्प करने के लिए और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका पीछे आरएसएस संघ परिवार का साजिश है। तो इसलिए अवाम एक होना है, अवाम बहुत बड़ा एहतजाज को तैयार होना है, आंदोलन को तैयार होना है। किसी हालत से हमारी जो हुकूक है वो हुकूक को हासिल करने के लिए हमारा लड़ाई हम आगे लेके जाना। आज जुम्मा की नमाज के बाद जो है एक बड़े आला पैमाने पर एहतजाज रखा गया। सर इसमें जो है कोई भी वक्फ का मुतवल्ली हमको नजर नहीं आया। सर क्या आप मुतवल्लियों को जो है इन्फॉर्म नहीं किए थे, बताए नहीं थे? देखो हमें खुले आम सबका सब जगह हमें ऐलान किया गया था, मैसेज दिया गया था सोशल मीडिया के जरिए। देखो ये क्या है, एसडीपीए का घर वालों का मसला नहीं है, मामला नहीं है। ये किसी का प्राइवेट मामला नहीं है, ये अवाम की मामला है। जब एहतजाज को कॉल किया गया था उन वॉलंटियरली आके जुड़ना है, हमारे साथ देना है। अगर आप एहतजाज करेंगे हम आपका साथ देंगे, यही मुझे कहना चाहता हूँ बस। ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ 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 ಎಸ್ಡಿಪಿಐನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಜಯವಾಗಲಿ देश बचाओ हक बचाओ देश बचाओ हक बचाओ हक बचाओ वक्त बचाओ देश बचाओ, हक बचाओ संविधान बचाओ वक्त बचाओ संविधान बचाओ। वक्त पर हमला नहीं चलेगा, वक्त पर हमला नहीं चलेगा, देश पर हमला नहीं चलेगा, देश पर हमला नहीं चलेगा। वक्त पर हमला देश पर हमला, वक्त पर हमला देश पर हमला, वक्त पर हमला संविधान पर हमला, वक्त पर हमला संविधान पर हमला। बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं, वक्त पर हमला बर्दाश्त नहीं, वक्त पर हमला बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं, संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं, संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं, देश पर हमला बर्दाश्त नहीं, देश पर हमला बर्दाश्त नहीं। आप दे रहे की तरह गांधी की तरह, की तरह गांधी की तरह, टीपू की तरह गांधी की तरह, टीपू की तरह गांधी की तरह, अशफाकुल्लाह खान की तरह, भगत सिंह की तरह, फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना और हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है। ಯಾವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರುಗಳ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಎಲ್ಎಗಳ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಮನವಿಯನ್ನ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಇದನ್ನ, ಈ ವಕ್ಫ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ। ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಾರದು। ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತಿದೆ, ಈ ಎರಡೂ ಏನು ನಾಯಕರುಗಳು, ಅವರ ಎಂಪಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದು, ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕಳೆದ ಸಾರಿ NDA ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಾಗ
ಬಿಜೆಪಿಯ ಓಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 0.83% ಇತ್ತು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸೇರಿದ ಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 2.83% ಓಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು 2.83% ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು. ಈ 1% ಓಟು ಅಥವಾ 2% ಓಟ್ಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ರವರು ಏನಾದ್ರೂ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 10% ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟು ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 16% ಇರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಗೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ, ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ SDPI. जरा पीछे हो गए, पूरे आते ही ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ SDPI ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದಂತ ಒಂದು ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಕ್ಫ್ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ. ಈ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನೂನನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ತರಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ 2024, ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ MLAಗಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾವ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 20 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ಗೆ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. 20 करोड़ आबादी रहने वाले मुस्लिम आबादी रहने वाले इस देश में
ना कोई मुसलमान पूछे, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछे, ना एमएलए पूछे, ना मुस्लिम तंजीमें पूछे, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूछा। जितना भी स्टेट में वक्फ बोर्ड है, कोई वक्फ बोर्ड या सेंट्रल कोई भी वक्फ बोर्ड इसको डिमांड नहीं किया कि वक्फ अमेंडमेंट लाके आओ। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಈ ವಕ್ಫಿನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಆಕ್ಟ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದನೇದು ಇದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಎಲ್ಎಗಳ, ಎಂಪಿಗಳ, ಜೆಪಿಸಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನ್ನ ಇವರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಇವರು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಬಿಲ್ ಅವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಜೆಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದನೇದು, ಯಾಕೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದಂತ ಒಂದು ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಕ್ಫ್ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತರಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ. ಈ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನೂನನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ತರಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ 2024, ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಯಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾವ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 20 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ಗೆ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. 20 करोड़ आबादी रहने वाले, मुस्लिम आबादी रहने वाले इस देश में ना कोई मुसलमान पूछे, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछे, ना एमएलए पूछे, ना मुस्लिम तंजीमें पूछे, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूछा. जितना भी स्टेट में वक्फ बोर्ड है, कोई वक्फ बोर्ड या सेंट्रल कोई भी वक्फ बोर्ड इसको डिमांड नहीं किया कि वक्फ अमेंडमेंट लाके आओ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಈ ವಕ್ಫ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ, ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಆಕ್ಟ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದನೇದು ಇದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಎಲ್ಎಗಳ, ಎಂಪಿಗಳ, ಜೆಪಿಸಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನ್ನ ಇವರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಇವರು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಬಿಲ್ ಅವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಜೆಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಒಂದನೇದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲದ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹೊಸ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. नॉन मुस्लिम्स 2 मेंबर को वक्फ बोर्ड में डालना बोलकर, वो नेशनल में भी डालना, स्टेट में भी डालना बोलकर इस नया बिल में है. क्यों, क्या जरूरत है? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಕ್ಫ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕಾದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಏನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಧಾರ. ಇದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಅಜೆಂಡಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ವಕ್ಫಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ವೆ ಕಮಿಷನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ತು, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ವೆ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಅವರು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರನೇದು ಏನು ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಇದ್ದಂತಹ ಏನು ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಇದು ಜನವಿರೋಧಿಯಾದದ್ದಂತೂ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾದಂಥದ್ದು. ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 29-30ರವರೆಗಿನ ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರಸ್ಕಾರಯೋಗ್ಯ. ನಾವು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಜನತೆಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾದಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂತ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಿಲ್ಲು ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗ್ಯ. ಈ ಬಿಲ್ಲು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಏನು ಜೆಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವರದಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ 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 ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ